السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی یا ناول سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پھر ایک عامر عمیرہ احمد کیس نمبر 28۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس موجود اور زیورات رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر ثابت علی نے اس سے گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کی ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کے میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں۔ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں انہیں بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کی تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے ان کی نظر اس وقت ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدرے شرمندگی کے عالم میں اس پستول کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرے پستول ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر ثابت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گول پلٹیٹ ہے، وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ نہیں لے کر آئی۔ پھر آپ اسے یہی رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لا کر میں رکھوا دیتا ہوں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر اس نے تو خواب میں اور بھی بہت کچھ نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی؟ اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں، کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اسرت کی بجائے کسی اور سے محبت کرے گی اور پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر ثابت علی گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی اور اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑا تھا۔ اسے اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے بے تحاشا دعائیں مانگی تھیں۔ اس نے دعائیں کی تھیں کہ اسے در بدر نہ ہونا پڑے۔ وہ اتنی بلٹ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دندناتی پھرتی، اور باقی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، ہر طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جب اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی، جب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم بن احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھا کہ صرف ہاشم بن احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص اور اس سے بات کرتے ہوئے معروف اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنا کرنے کا اندیشہ تھا، اس ماحول کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے باخیریت لاہور چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر ثابت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ڈاکیومنٹس میں نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کی تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ کم از کم اسے کسی باہر ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی گئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔
ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنے گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے لیے رونے لگتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی سے کرنے والی لڑکیاں وہی تھیں جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھیں، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج ڈاکٹر اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی۔ آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹی کی ریت بنا رہا تھا؟ کیا بار اسے چویریا سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آنے لگیں؟ میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ تو مری نہیں تھی، اس طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ۔ سب کچھ ایک خواب ہی رہ گیا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس عزت نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کو وہ عادی تھی۔ وہ اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر ثابت علی تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹی اور بیٹیاں بھی اس کا بہت خیال رکھتے۔ وہ ان کے نزدیک اس کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر ثابت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اسی نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا۔ وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ بھی نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں یکدم تجسس پیدا ہوا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی بات کر رہی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار گرڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا، اتنے سالوں بعد بھی، اور اتنی جلدی، وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی اور کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسلام آباد سے اتنی دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے سوچا، اور پی سی او کے مالک کو ایک بار پھر کار میں جانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا، مگر اس بار بولنے والا کوئی مرد تھا اور وہ سالار نہیں تھا۔ یہ وہ آواز سنتے ہی جان گئی تھی۔ میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ امامہ ہاشم ہیں؟ مرد نے کھردری آواز میں کہا۔ اس بار امامہ کو کوئی شوق نہیں لگا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ ان سے میری بات کروا دیں، یہ ممکن نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا۔ کیوں؟ سالار زندہ نہیں ہے کیا؟ بے اختیار امامہ کے حلق سے نکلا۔ وہ مر گیا ہے۔ ہاں؟ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔
آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس آدمی نے کہا، 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب امامہ نے کچھ بھی اور سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اسے اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا تو یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تلوار جو اس کے سر لٹکی ہوئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر صفدر کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنی میں آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا اور اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی تھی۔ وہ اس کی موت کے بعد اسے معاف کر چکی تھی اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اسے فون پہ بات کرنے والی وہی ملازمہ تھی جو سالار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی کام کرتی رہتی تھی، اور اس نے امامہ کی آواز کو فوراً پہچان لیا تھا۔ امامہ کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اضطراب اور خوش و خروش کے عالم سکندر عثمان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے، وہ سالار صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی، تو تم بات کروا دیتی۔ سکندر عثمان قدرے لاپرواہی سے بولے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سالار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ امامہ بیوی تھیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ایک دم حوث پاختہ نظر آنے لگی۔ امامہ ہاشم کی بیٹی۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سالار ہر ایک کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ وہ ابھی تک امامہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار سوچا، اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی، اور جب میں نے ان کا نام لیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ ان ہی کی آواز تھی۔ مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے، انہوں نے فون کی گھنٹی سنی۔ پھر اس بار وہ ڈرائنگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سالار سکندر کا پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ امامہ ہاشم ہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل سے آیا کہ وہ اسے سالار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کے گھر فون نہ کرے۔ انہیں اسے بات کر کے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ وہ بہت عرصے سے سالار کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے بعد ان کے بیان کی صداقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس 1 سال کو ذہن سے نکال نہیں سکے تھے۔ جب امامہ کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم بن احمد نے اس کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ اسے بہت سے سرکاری دفتر، جہاں پہلے ان کے فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آئی تھیں، مہینوں پھنسے رہے۔ ان کے گھر دھمکیاں، میس کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاشم بن احمد کی بیٹی کو واپس کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں، باہر بھی جاری رہا، مگر جب کسی طرح بھی امامہ سے اس کا رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی ہاشم بن کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا، اور ان 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے، نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم بن احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو وہ اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے، جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف ماما کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے، نہ ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو وہ سالار کی موت اور اس سے پہلے کی تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کی PCO کا ثابت ہوا۔ سالار 1 ہفتے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے اس 1 ہفتے اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ نہ جان لیں کہ فون
करने वाला कौन था। मुलाजमा को भी वो सख्ती के साथ मना कर चुके थे कि वो सलार को इमामा की इस कॉल के बारे में ना बताए। एक हफ्ते बाद जब सलार वापस अमेरिका चला गया तो उन्होंने सुख का सांस लिया। सर पर आई हुई आफत एक बार फिर टल गई थी। सलार की वापसी के चंद हफ्ते के बाद उन्हें एक लिफाफा मौसूल हुआ। इमामा ने लाहौर पहुंचने के बाद वो मोबाइल बेच दिया था। वो इसे वापस नहीं भिजवा सकती थी और सलार के वफात के बाद अब ये इम्कान नहीं था कि कभी इसके साथ आमना सामना होने की सूरत में वो इसे वो मोबाइल वापस दे सकेगी। इसने मोबाइल बेचने से मिलने वाली रकम के साथ अपने पास मौजूद रकम शामिल की और वो अंदाज़ा इन कॉल्स के बिल की रकम थी जो 2.5-3 साल पहले सलार ने अदा किए हुए थे और चंद दूसरे अखराजात जो अपने घर कैद के दौरान और वहाँ से लाहौर फरार होने के दौरान सलार ने इस पर किए थे। इसके साथ सिकंदर उस्मान के नाम एक मुख्तसर नोट भिजवाया। ट्रैवलर्स चेक्स, इसके सर पर मौजूद इस आदमी का कर्ज भी उतर गया था। इस रकम और इसके साथ मिलने वाले नोट से सिकंदर उस्मान को तसल्ली हो गई थी कि वो दोबारा इससे रब्ता नहीं करेगी और ये भी कि इसने वाकई इनकी बात पर यकीन कर लिया है। मुल्तान से बीएससी करने के बाद वो लाहौर चली आई थी। इसे घर छोड़े 3 साल होने वाले थे और इसका ख्याल था कि अब कम अज़ कम इसे तलाश नहीं किया जाएगा जिस तरह पहले किया जाता था। अगर किया भी गया तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज पर नज़र रखी जाएगी। इसका ये अंदाज़ा सही साबित हुआ था। इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में एमएससी के लिए एडमिशन ले लिया था। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो बेहद मोहतात थी। ये लाहौर था, यहाँ किसी वक्त कोई भी इसे पहचान सकता था। मुल्तान में वो सिर्फ चादर ओढ़ कर कॉलेज आती थी। लाहौर में इसने नकाब लगाना शुरू कर दिया था। लाहौर में दोबारा वापसी के बाद वो डॉक्टर साबित अली के साथ नहीं रही थी। वो सईदा अम्मा के पास रहने लगी थी। सईदा अम्मा से इसकी पहली मुलाकात डॉक्टर साबित अली ने मुल्तान जाने से पहले लाहौर में करवाई थी। सईदा अम्मा के बहुत से अज़ीज़ों मुल्तान में ही रहते थे। डॉक्टर साबित अली इमामा को इनसे आगाह करना चाहते थे ताकि मुल्तान क़याम के दौरान किसी भी ज़रूरत या किसी एमरजेंसी में वो इनसे मदद ले सके। सईदा अम्मा एक 65-70 साल की बेहद बातूनी और एक्टिव औरत थी। वो लाहौर के अंदरूनी शहर में एक पुरानी हवेली में तनहा रहती थी। इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था जबकि 2 बेटे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए वहीं मकीम थे। वो दोनों शादीशुदा थे और इनके बेहद इसरार के बावजूद सईदा अम्मा बाहर जाने पर तैयार नहीं थी। इन दोनों बेटे बारी बारी हर साल पाकिस्तान आया करते और कुछ अरसा क़याम के बाद वापस चले जाते। डॉक्टर साबित अली से इनकी कराबतदारी थी। वो इनके कज़न होते थे। डॉक्टर साबित अली ने इमामा के बारे में पहले ही सईदा अम्मा को बता दिया था, इसलिए जब वो इनके साथ इनके घर पहुंची तो वो बड़ी गर्मजोशी से इससे मिली थी। उन्होंने मुल्तान में मौजूद तकरीबन हर रिश्तेदार के बारे में तफसीलात इसके गोश गुजार की थी और फिर शायद इन सब को नाकाफ़ी जानते हुए उन्होंने खुद साथ चलकर इसे हॉस्टल छोड़ाने की ऑफ़र की, जिसे डॉक्टर साबित अली ने नरमी से रद्द कर दिया था। नहीं आया, आपको जहमत होगी। इनके बेहद इसरार के बावजूद वो नहीं माने थे। बेहतर तो ये है भाई साहब कि आप इसे मेरे भाई में से किसी घर ठहरा दें, वजह घर जैसा आराम और माहौल मिलेगा। अचानक हॉस्टल पर एतराज़ होने लगा और फिर उन्होंने हॉस्टल की ज़िंदगी के कई मसाइल के बारे में रोशनी डाली थी, मगर डॉक्टर साबित अली और ख़ुद वो भी किसी के घर में रहना नहीं चाहती थी। हॉस्टल बेहतरीन ऑप्शन था। सईदा अम्मा से इसकी दूसरी मुलाकात मुल्तान जाने के चंद माह बाद इस वक्त हुई थी जब एक दिन अचानक इसे किसी खातून मुलाकात की इत्तला हॉस्टल में दी गई थी। कुछ देर के लिए वो खौफजदा हो गई थी कि वहाँ इस तरह अचानक इसे मिलने कौन आ सकता था और वो भी एक खातून। मगर सईदा अम्मा को देखकर वो हैरान रह गई थी। वो इससे इसी गर्मजोशी से मिली थी जिस तरह लाहौर में मिली थी। वो तकरीबन 2 हफ्ते मुल्तान में ही रही थी और इनके 2 हफ्तों में कई बार इससे मिलने आई। एक बार वो इनके साथ हॉस्टल से इनके भाई के घर भी गई। फिर ये जैसे एक मामूल बन गया था। वो चंद माह मुल्तान आई और अपने क़याम के दौरान बाकायदगी से इसके पास आती रहती। वो खुद जब महीने में एक बार लाहौर आती तो इनसे मिलने के लिए भी जाती। कई बार जब इसकी छुट्टियाँ ज़्यादा होती तो वो इसे वहाँ ठहरने के लिए इसरार करती। वो कई बार वहाँ रही। सुर्ख ईंटों का बना हुआ वो पुराना घर इसे अच्छा लगता था, या फिर ये तन्हाई का वो एहसास था जो वो इनके साथ शेयर कर रही थी। इसकी तरह वो भी तन्हा थी, अगरचे इनकी ये तन्हाई इनके हमा मेल जोल की वजह से कम होती जा रही थी, मगर इसके बावजूद इमामा इनके एहसास को बिना कोशिश किए समझ सकती थी। लाहौर वापस शिफ्ट होने के बहुत अरसे पहले ही उन्होंने इमामा से ये जान लेने के बाद कि वो एमएससी लाहौर में करना चाह रही है, इसे अपने साथ रखने के लिए इसरार करना शुरू कर दिया। इसे अरसे के दौरान डॉक्टर साबित अली की सबसे बड़ी बेटी इनके पास बच्चों समेत कुछ अरसे के लिए रहने चली आई। वो डॉक्टर साबित अली के भतीजे थे। जाने से पहले वो अपनी फैमिली को इनके यहाँ ठहरा गए। डॉक्टर साबित अली के घर में जगह की कमी नहीं थी, मगर इमामा अब इनके घर में रहना नहीं चाह रही थी। वो जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। डॉक्टर साबित अली के एहसानात का बोझ पहले ही इसे ज़ेरे बार कर रहा था। वो ये नहीं जानती थी कि वो इसके पास रह कर तालीम हासिल करे।
और इसके बाद इसकी जॉब करने पर भी वो इसे कहीं और रहने ना देते, लेकिन अगर वो पहले ही अलहदा रिहाइश इख्तियार करती तो इसके लिए इनसे अपनी बात मनवाना आसान होता। सईदा अम्मा का घर अपनी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब लगा था। वो जॉब शुरू करने पर इन्हें मजबूर करके किराए की कीमत में कुछ न कुछ लेने पर मजबूर कर सकती थी, मगर डॉक्टर सबीत अली पर ये शायद कभी गवारा ना करता। डॉक्टर सबीत अली के लिए इसका फैसला एक शौक की तरह था। क्यों आमना, मेरे घर पर क्यों नहीं रह सकती आप? उन्होंने बहुत नाराज़गी से इससे कहा। सईदा आपा के साथ क्यों रहना चाहती हैं आप? बहुत इसरार कर रही हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा। नहीं, मैं खुद भी इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं इनके साथ रहूँगी तो इनकी तन्हाई दूर हो जाएगी। ये कोई वजह नहीं है, आप इनके पास जब चाहें जा सकती हैं, मगर साथ रहने के लिए नहीं। प्लीज़ आप मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दे दें, मैं वहाँ ज़्यादा खुश रहूँगी। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। डॉक्टर सबीत अली ने हैरानी से इसे देखा। पैरों पर खड़े होने से क्या मुराद है आपकी? वो कुछ देर खामोश रही, फिर इसने कहा, मैं आप पर बहुत लंबे अरसे तक बोझ नहीं बनना चाहती। पहले ही मैं बहुत साल से आप पर इंतज़ार कर रही हूँ, मगर सारी ज़िंदगी तो मैं आप पर बोझ बनकर नहीं गुजार सकती। वो बात करते करते रुक गई। इसे लगा इसकी आखिरी जुमले ने डॉक्टर सबीत अली को तकलीफ़ दी थी। इसे पछतावा हुआ। मैंने कभी भी आपको बोझ नहीं समझा आमना, कभी भी नहीं। बेटियाँ बोझ नहीं होती और मेरे लिए आप एक बेटी की तरह हैं। फिर ये बात, मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं जानती हूँ अब्बू, मगर मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। दूसरे पर डिपेंड होना बहुत तकलीफ दे बात है। मैं सईदा अम्मा के साथ रहकर पुरसकून रहूँगी, इन्हें पे करूँगी। आपको मैं कभी पे करना चाहूँ भी तो ना कर सकूँगी। शायद मुझे 10 ज़िंदगियाँ भी मिलें तो मैं आपके एहसानात का बदला नहीं उतार सकती, मगर अब बस, अब और नहीं। मैंने ज़िंदगी को गुजारने के सारे तरीके अभी सीखे हैं, मुझे सीखने दें। डॉक्टर सबीत अली ने इसके बाद इसे दोबारा अपने घर रहने पर मजबूर नहीं किया था। वो इसके लिए भी इनके एहसानमंद थी। सईदा अम्मा के साथ रहने का तजुर्बा इसके लिए हॉस्टल में या डॉक्टर सबीत अली के यहाँ रहने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसे इनके पास एक अजीब से आज़ादी और खुशी का एहसास हुआ था। बिल्कुल अकेली रहती थी। सिर्फ एक मुलाजमा थी जो दिन के वक्त घर के काम कर दिया करती थी और शाम को वापस चल जाया करती थी। वो बेहद सोशल लाइफ गुजारती थी। मोहल्ले में इनका बहुत आना जाना था, और ना सिर्फ मोहल्ले में बल्कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी। इनके घर भी अक्सर कोई ना कोई आता रहता था। अपने मोहल्ले में हर एक से इमामा का तारुफ अपनी भांजी कहकर करवाया था, और चंद सालों के बाद ये तारुफ भांजे से बेटी में तब्दील हो गया था। अगरचे मोहल्ले वाले पिछले तारुफ से वाकिफ थे, मगर अब किसी नए मिलने वाले से जब वो इमामा को अपनी बेटी की हैसियत से तारीफ करवाती तो किसी को कोई तजस्सुस नहीं होता था। लोग सईदा अम्मा की आदत से वाकिफ थे कि वो कितनी मोहब्बत भरा दिल रखती थी। इनके बेटे भी इमामा से वाकिफ थे, बल्कि वो बाकायदगी से फ़ोन पर सईदा अम्मा से बात करते हुए इसका हाल हवाल भी दरियाफ्त करते रहते थे। इनकी बीवी और बच्चे भी इससे बातचीत करते रहते थे। इनके बेटे हर साल पाकिस्तान आया करते थे, और इनके क़याम के दौरान भी इमामा को कभी ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे वो इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं थी। बाज़ दफ़ा इसे यूँ लगता जैसे वो वाकई सईदा अम्मा की बेटी और इनके बेटों की बहन थी। दोनों के बच्चे भी इसे फुप्पो कहा करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद इसने डॉक्टर सबीत अली के दोस्त से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू कर दी। इसकी जॉब बहुत अच्छी थी और पहली बार इसने माली तौर पर खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। ये वैसी ज़िंदगी नहीं थी जिसे वो अपने वालिदैन के घर गुजारती थी, ना ही वैसे थी जैसी ज़िंदगी एक वो ख्वाब देखा करती थी, मगर ये ऐसी भी नहीं थी जिन खदशात का वो घर से निकलते वक्त शिकार थी। वो हर एक के बारे में नहीं कह सकती थी, मगर इसके लिए ज़िंदगी मौजज़ात का दूसरा नाम था। लार सिकंदर जैसे लड़के से इसकी मदद, डॉक्टर सबीत अली तक रसाई, सईदा अम्मा जैसी खातून से मिलना, तालीम का मुकम्मल करना, और फिर वो जो सिर्फ जलाल अंसर था जिसका ख्याल हमेशा इसे तकलीफ में मुब्तला कर देता था, और शायद इसे मिल जाता तो वो खुद को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझती। 8 सालों ने इसमें बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर दी थी। घर से निकलते वक्त वो जानती थी कि अब दुनिया में इसके नखरे उठाने वाला कोई नहीं था। इसे किसी से कोई तवक्का वास्ता नहीं थी, ना ही इनके बूढ़े ना होने पर तकलीफ महसूस करनी थी। इसका रोना धोना भी वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा था। 20 साल की उम्र में छोटी छोटी बातों पर खौफज़दा और परेशान होने वाली इमामा हाशिम आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोई गई थी। नई नमूदार होने वाली इमामा ज़्यादा पुरअतमाद और मजबूत एहसाब रखती थी, मगर इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मोहतात भी हो गई थी। हर चीज़ के बारे में, अपनी गुफ्तगू के बारे में, तौर इतवार के बारे में। डॉक्टर सबीत अली और सईदा अम्मा दोनों के ख़ानदान ने इसे बहुत मोहब्बत और अपनाइयत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो कोई ऐसी बात या ऐसी हरकत ना करे जो इन्हें काबिल एतराज़ या नागवार लगे। हाशिम बीन के घर में इसे ये सारी एहतियातें नहीं
करनी पड़ती थी, मगर वहाँ से निकल कर इसे ये सब कुछ सीखना पड़ा था। सईदा अम्मा की गुमशुदगी के दौरान वो ऑफिस में थी। 4 बजे करीब जब वो घर आई तो घर का ताला लगा हुआ था। इसके पास इस ताले की दूसरी चाबी थी, क्योंकि इससे पहले भी सईदा अम्मा कई बार इधर उधर चली जाया करती थी। इसे तशवीश नहीं हुई, लेकिन जब मगरिब की अजान होने लगी वो पहली बार फिक्रमंद हुई थी, क्योंकि वो शाम को कभी बताए बगैर यूं गायब नहीं हुई थी। साथ वालों के यहाँ पता करने पर इसे पता चला कि इनका बेटा बिलाल के घर सुबह इन्हें छोड़ आया था। अम्मा पहले भी अक्सर वहाँ आती जाती रहती थी, इसलिए मामा इन लोगों को अच्छी तरह जानती थी। इसने वहाँ फ़ोन किया तो इसे पता चला कि वो दोपहर को वहाँ से जा चुकी थी, और तब पहली बार इसे सही मायनों में तशवीश होने लगी। इसने बारी बारी हर इस जगह पता किया जहाँ वो जा सकती थी, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। और तब इसने डॉक्टर सबीत अली को इतला दी। इसकी हालत तब तक बेहद ख़राब हो चुकी थी। सईदा अम्मा का मेल जोल अपने मोहल्ले तक ही था। वो अंदरूनी शहर के अलावा किसी जगह को अच्छी तरह नहीं जानती थी। इन्हें किसी दूसरी जगह जाना होता तो वो हमसायों के किसी लड़के के साथ जाती, या फिर इमामा के साथ, और यहाँ बात इमामा को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। दूसरी तरफ सलार अंदरूनी शहर के सिवा शहर के तमाम पोश इलाकों से वाकिफ़ था। अगर इसे अंदरूनी शहर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात भी होती, तब भी वो सईदा अम्मा के अधूरे पते के बावजूद किसी न किसी तरह इसके घर पहुँच जाता। डॉक्टर सबीत अली ने रात गई इसे सईदा अम्मा की खैरियत से अपने किसी जानने वाले के पास होने की इतला दी, और इमामा की जैसे जान में जान आई। मज़ीद 1 घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी थी, और इसने तकरीबन भागते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे की ओर से इसने सईदा अम्मा के पीछे खड़े एक खुश शक्ल आदमी को देखा, जिसने दरवाज़ा खुलने पर इसे सलाम किया, और फिर सईदा अम्मा खुद हाफिज़ कहते हुए मुड़ गया, और इस दूसरे दराज कदामा शख्स के पीछे चलने लगा, जिसकी इमामा की तरफ पुश्त थी। इमामा ने इस पर गौर नहीं किया, वो तो बेइख्तियार सईदा अम्मा से लिपट गई थी। सईदा अम्मा अगले कई दिन इसके सामने इन दोनों का नाम लेती रही, सलार और फुरकान। इमामा को फिर भी शुबा नहीं हुआ कि वो सलार सिकंदर भी हो सकता था। मुर्दा लोग जिंदा नहीं हो सकते थे, और अगर इसकी मौत का यकीन ना भी होता तब भी सलार सिकंदर जैसा शख्स ना तो डॉक्टर सबीत अली का शनासा हो सकता था, ना ही इसमें इस तरह की अच्छाई हो सकती थी, जो अच्छाइयों का जिक्र सईदा अम्मा फ़ौक़्तन करती रहती थी। इसके कुछ अरसे बाद इसने जिस शख्स को इस रात सईदा अम्मा के साथ सीढ़ियों पर खड़े देखा था, इस शख्स से इसकी पहली मुलाकात हुई थी। फुरकान अपनी बीवी के साथ इनके यहाँ आया था। इसे वो और इसकी बीवी दोनों अच्छे लगे थे। फिर वो चंद एक बार और इनके घर आए थे। इनके साथ इनकी शनासी में इजाफा हो गया था। इसे जॉब करते तब 2 साल हो चुके थे। कुछ वक्त शायद और इसी तरह गुजर जाता, मगर वो इत्तफाकन एक रोज़ इस सड़क से ना गुजरती जहाँ जलाल अंसर के बनाए हुए हॉस्पिटल के बाहर इसका नाम अवेजा था। जलाल अंसर का नाम इसे कदम रोक देने के लिए काफ़ी था, मगर कुछ देर तक हॉस्पिटल के बाहर इसका नाम देखते रहने के बाद इसने तय किया था कि वो दोबारा इस सड़क पर कभी नहीं आएगी। जलाल अंसर शादी कर चुका था। वो ये घर छोड़ते वक्त ही सरार से जान चुकी थी, और वो दोबारा इसकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी, मगर इसका ये फैसला देर बाद साबित नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में इसकी मुलाकात राबिया से हुई। राबिया वहाँ किसी काम से आई थी, चंद लम्हों के लिए, तो इसे अपने सामने देखकर इसकी समझ में ही नहीं आया कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। ये मुश्किल राबिया ने आसान कर दी। वो इससे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिली थी। तुम यकदम कहाँ गायब हो गई थी? कॉलेज और हॉस्टल में तो एक लंबा अरसा तूफान मचा रहा। मैंने छोड़ते ही इससे पूछा। मामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस मैं घर से चली गई थी। क्यों गई थी? तुम तो जानती ही होगी। मामा ने मुख्तसरन कहा, हाँ मुझे कुछ अंदाज़ा तो था ही, मगर मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। वैसे तुम लोगों की बड़ी कम पुख्ती है। मेरी जवेरिया ज़ैनब सब की पुलिस तक ने पूछ की थी हमसे। हमें तो कुछ पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में, मगर हॉस्टल और कॉलेज में बहुत सारी बातें फैल गई थी तुम्हारे बारे में। राबिया इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी मुसलसल बोली जा रही थी। अकेली ही रह गई थी। इसने बात करते करते अचानक पूछा। हाँ, इमामा इंटरकॉम पर चाय का कहते हुए बोली। मगर गई कहाँ थी? कहीं नहीं, बस लाहौर में ही थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो आजकल? और जवेरिया बाकी सब? इमामा ने बात बदलते हुए कहा, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लाहौर में। जवेरिया इस्लामाबाद में होती है, शादी हो गई है इसकी एक डॉक्टर से। मेरी भी फारूक से हुई है। तुम्हें तो याद होगा, क्लास फेलो था मेरा। इमामा मुस्कुराई। और ज़ैनब? इसका दिल बेख्तियार धड़का था। हाँ, ज़ैनब आजकल इंग्लैंड में होती है, रेजिडेंसी कर रही है वहाँ अपने शोहर के साथ। इसके भाई के हॉस्पिटल में ही फारूक प्रैक्टिस करते हैं। इमामा ने बेख्तियारी से देखा। जलाल अंसर के हॉस्पिटल में? हाँ, इसके हॉस्पिटल में। वो स्पेशलाइजेशन करके आया है कुछ अर्सा पहले, लेकिन बेचारे के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। चंद माह पहले तलाक हो गई। हालांकि इतना अच्छा बंदा है, मगर इमामा इसके चेहरे से नज़र नहीं हटा सकी। तलाक?
क्यों? पता नहीं, फारूक ने पूछा था इसे। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। बीवी भी बड़ी अच्छी थी इसकी, डॉक्टर है वो भी, लेकिन पता नहीं क्यों तलाक हो गई। हम लोगों का तो खासा आना जाना था इनके घर में, हमें कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऐसा कोई मसला है दोनों के दरमियान। एक बेटा है 3 साल का, वो जलाल के पास ही है। इसकी बीवी वापस अमेरिका चली गई है। राबिया लापरवाही से तमाम तफसीलात बताती रही। तुम अपने बारे में बताओ। ये तो मैं जान गई हूँ कि यहाँ जॉब कर रही हो, पर स्टडीज़ तो तुमने मुकम्मल नहीं की। MSc किया है केमिस्ट्री में, और शादी वगैरह वो अभी नहीं। के साथ तुम्हारा झगड़ा ख़त्म हुआ या नहीं? इमामा ने हैरत से इसको देखा। नहीं। फिर इसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो कुछ देर इसके पास बैठी रही, फिर चली गई। इमामा बाकी का सारा वक्त ऑफिस में डिस्टर्ब रही। इसने जलाल अंसर को कभी बुलाया नहीं था, वो इसे बुला नहीं सकती थी। इसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी से इसको अलग कर दिया था, मगर वहाँ बैठे हुए इसे इस दिन एहसास हुआ था कि ये भी एक खुशगवानी या खुद गरीबी के सिवा कुछ नहीं था। वो जलाल अंसर को अपनी ज़िंदगी से अलग भी नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ इसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर इसे परेशानी से दो चार करना चाहती थी, ना ही इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती थी। लेकिन ये जानने के बाद कि इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी पहले ही नाकाम हो चुकी है और वो एक बार फिर अकेला था, इसे याद आया कि 8 साल पहले वो किसी तरह इस शख्स के हसूल के लिए बच्चों की तरह मचलती रही थी। वो इसे हासिल नहीं कर सकी थी। बहुत सी दीवारें, बहुत सी रुकावटें थीं जिन्हें वो पार नहीं कर सकती थी, ना जलाल अंसर कर सकता था। मगर अब बहुत वक्त गुजर चुका था। इन रुकावटों में से अब कुछ भी इन दोनों के दरमियान नहीं था। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो एक शादीशुदा था या इसका एक बेटा भी था। मुझे इसके पास एक बार फिर जाना चाहिए। शायद वो अब भी मेरे बारे में सोचता हो, शायद इसे अब भी अपनी गलती का एहसास हो। इमामा ने सोचा। इसने आखिरी बार फ़ोन पर बात करते हुए इससे जो कुछ कहा था, इमामा इसके लिए इसको माफ़ कर चुकी थी। जलाल की जगह जो भी होता वो यही कहता। सिर्फ एक लड़की के लिए तो कोई भी इतने रिस्क नहीं लेता, और फिर इसका करियर भी था जिसे वो बनाना चाहता था। इसके पेरेंट्स की इससे कुछ उम्मीदें थीं जिन्हें वो ख़त्म नहीं कर सकता था। मेरी तरह वो भी मजबूर था। बहुत साल पहले कहे गए इसके जुमले की बाज़गश्त ने भी इसे दिल बर्दाश्त या अपने फैसले पर दोबारा गौर करने पर मजबूर नहीं किया था। इसके पास जाना चाहिए। हो सकता है ये मौका मुझे अल्लाह ने ही दिया, हो सकता है अल्लाह ने मेरी दुआओं को अब कबूल कर लिया, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर अब रहम आ गया हो। वो बार बार सोच रही थी। वरना इस तरह अचानक राबिया मेरे सामने क्यों आ जाती? मुझे क्यों ये पता चलता कि इसकी बीवी से इसकी अलैदगी हो चुकी है? हो सकता है अब मैं इसके सामने जाऊँ तो। वो फैसला कर चुकी थी। वो जलाल अंसर के पास दोबारा जाना चाहती थी। लेकिन इस देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके बताइए। किसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।